Азбаски ин беморӣ аз сар гузарондам, ҳолатҳои бисёр вазнина аз сар гузарондам. Баъзан одам рӯҳаш шикаста мешаваду, баъзан дилсард мешаваду. оё рост аст ки шумо Сурайё Қосимоваро дӯст медоред? ҳа. Беҳтарин. ин мухлиси бисёр аз ҳад ашадӣ то он 10-15 метр рафтана номо фаромӯш мекунад, омада мегӯяд акаи Султони Кабир. аз занатон метарсед? аз занатон метарсед? ҳамин бахилӣ, нотавонбинӣ, ҳасад, рашк, кинаварзӣ, ин дар чеҳраи миллати мо доғ аст. оё рост аст ки шумо пулро дӯст медоред? бозам ҳа. шахсоне ки граница гузаштан мехоҳанд ва намедонанд ки ягон ширкати боваринок ҳаст нест. тӯли як сол зиёд мешавад ки мо акай бахара барои ҳамаи шумо пешниҳод мекунем. ҳар рӯза сафар дорад, нархш аз дигар нархҳо бениҳоят фарқ мекунад. мошинаш мошинаи комфортния, шофёрошам шофёрои беҳтаринан, инсонои хубанд, бачаҳои тоҷики худ монанд. ҳатман ҳамаи рақамода занг бизанед, айноми канали Меҳробро гап занед, ба шумо скидкаи беҳтарин мекунад. хушхабар, шахсоне ки дар Москва ва Подмосква зиндагӣ мекунанд, сроки патентшон гузаштагӣ, сроки документашон тамом шудагӣ, як бародари бениҳоят беҳтарина барои шумо тавсия метавонам ки барои шумо регистратсия мекунад. 3 моҳа 6 моҳа дар ҳуҷҷатҳо чӣ мушкилие доред ки бародар ба шумо кӯмак мекунад, дар хобгоҳ, дар дигар ҷойҳо, дар квартира шуморо регистратсия мекунад. нархош аз дигар нархҳо бениҳоят фарқ мекунад. ҳатман рақамош ҳамиҷа ҳаст, занг занед, айноми канали Меҳробро гап занед, ҳатман ба шумо скидка карда мешавад. ва дар меҳмонии мо, дар барномаи имрӯзаи мо, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, ҳунарманде ки бо овозаш, бо рафтораш, бо гуфтораш, бо он нақшҳое ки нақш меофаранд дар театр ва синамо ҳамамон дӯсташ медорем, Ортиқи Қодир. Салом акаҷон, хуш омадед ба барнома. хеле ҳам лутф кардед. шукр. ташаккур. акаҷон, инқадар маълумоте ки ҳаст дар бораи шумо, ман боз шунидагӣ будам ки шумо суруд ҳам месароед. гоҳ-гоҳе дар байни дӯстони наздикатон вақте ягон маҳфили бошад ки хуб ба қавли Рустум мегӯянд уски круг, суруд ҳам месароед. ман як бор даврҳои ҷавонӣ буд ё донишҷӯӣ, ҳамин хел дар як ҳамом даромадам, ҳеҷ кас нест, як худам. баъд ҳамаҷа суруд хондам. суруд хондам ки худам маъқул шуд. ҳеҷ кас набуд. як ҳамоми туркӣ буд, ба фикрам дар ҳамон 65-ум назди хобгоҳи институт. баъд дидам ки танҳо як худам бо тамоми вуҷудаму бо гӯям ки ҷасорату бо истиҳола суруд хондам ва худам маъқул шуд. баъди вай биромада хонам маъқул нашуд. садои ҳамон, яъне таъсираш ҳамин гуна будааст ки овозатонро форам мекунад. Не, фикр мекунам овозатон форам аст, чун вақте ки қироати шеър мекунед ва ғазалҳои бениҳоят ҷолиб мехонед, вақте ки гӯш мекунӣ, роҳат мекунӣ. дар ҳақиқат чандин боро шунидагӣ ҳастам аз тариқи телевизион, аз тариқи радио ва хеле форам аст садоятон. шумо низ як ҳунарманде ҳастед ки бовар кунед якачин мондагӣ аст. яъне не лутф не, дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. ва ман хуб намедонам ҷавонҳои ҳозира шояд ин чизҳоро дарк намекунанд ва намефаҳманд. ба ҷавонҳои ҳозираи мо фақат гӯем агар саҳнаҳои ба мисли яъне масхарабозӣ зиёдтар, эстрадаи сабук маҳқул аст, вале агар вақте ки умқи ҳамон шеър ба ғазал ба онҳо сарфам раванд, шояд фаҳманд ки дар ҳақиқат чӣ аст фарҳанг, чӣ аст ан ҳамон гӯем ҳунарманде ки чӣ гуна сухан мекунаду чӣ гуна он ғазалро месарояд. акай Ортиқ, ман мехостам агар душвор набошад ҳамон оҳанге ки шумо гуфтед дар ҳамом хонда будам, шумо вай розӣ хонда метавонед? ман вай ёд надорам.
لیکن من گاه بداهتاً من یگان آهنگ خاصه نیست، بعضا خود به خود ایجاد میشد. بنابراین که ما در جمهوری همسایه ازبکستان بودیم با دعوت یک برادر، یک دوستی بسیار خوبم، بوری کریم. اونجا یک کاروان نقلیات کاروان دوستی بود، افتا کاروان دروژ بود از روی با راه ابریشم، یعنی همون راه بزرگ ابریشم. یعنی اونجا از خیلی از دولت‌های دنیا، از جمله از آمریکا، از آلمان و از فرانسه و از روسیه و از مالداو و بلاروس و از ارمنستان و از خود ازبکستان، از قرقیزستان خیلی زیاد نماینده ها بودن. بعد با از بخارا سفر کردیم، وقتی به خیوه رسیدیم همه ماشین های خود مثل کاروان با نماینده های ما بچه ها از وزارت نقلیات بودن، چند نفر، یک خانم نسا بانو بودن، بسیار یک خانم پرلطف و رئیس اتفاق کسبه کارمندان نقلیات، خیلی آگاه، مثلا از خیام و حافظ از اینسا آگاه بودن و با بروسی هم میخواندن که به جای موجب افتخار بود برای ما. با بیرق تاجیکستان به آنها دسترس شد، به من بیرق با اصطلاح اسنگ رسید. من گاه شوخی کرده با برادران میگفتم که من از اسنگ همین خیلی هم شد. بعد وقتی ما به خیوه رسیدیم، یک قلعه بزرگی است، بسیار هنرمندان ما در آنجا، یعنی که در فیلم ها نقش آفریدن در همون قلعه، و قلعه خیلی بزرگ است. در بخارا هم خیلی قلعه بزرگ نیست، در سمرقند هم، حتی در ترکیه، در همون استانبول من بودم، همون قلعه سلطان سلیمان که دیدم، حتی این در این قلعه که در خیوه هست، این یک شهر در بین شهر است. همون قلعه خودش مثل که دیواری و دیوار یک شهر است. در همین حال حاضر در درون همون 30,000 نفر آدم زندگی میکنن. وقتی که ما از ماشین ها فرا آمدیم، ما با سرود نوای خوارزمی، اونجا خوارزم ولایت خوارزم است، خوارزمی هم خوارزمی ها چقدر شوخن، همون بله همون رقص ها که پیشواز گرفتن، همین خیلی. بعد بداهتا این راهبر گروه ما بوری کریم منو معرفی کرد، همین بعد منم گرفتم میکروفون و بسیار خوشم آمد. اونجا اون رقص ها و اون پذیرایی و نان و نمک و در همه جا همین خیلی بود، بسیار خوشم آمد. بعد و سرود میخواندن، سرودهای خوارزمی. من هم یکی در آهنگ همونها مثل اینکه وارد شدم و بعد همون از سال یک ترانه هست: یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست، امروز هم گذشت غمی روزگار چیست، آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران بهاری عاشقی با گلفشان گذشت، دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت، این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، بر هر دری ترنمی شعری دری کنید، شعر و سرود داروی دردی محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، آدم غنیمت است. در حقیقت آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است. و بنهایت از این آهنگ شما، از سرودن شما
хушҳол шудам. Ман мешунидам, яъне хабарҳо зиёд меомаданд ки Ортиқи Қодир дар маҳфилҳое ки сарҷам мешаванд, ғазалсароӣ мешавад ва Ортиқи Қодир дар он ҷо низ суруд мехонад. Ва имрӯз шоҳиди ҳамин ҳам шудам. Ҳарчи хайрият ба орзуям расидам. Ман медонам ки шумо бо Қурбони Собир шӯхиҳои як аҷибе доред. Яъне шӯхиҳои шумо як бигӯянд подтексти худаша дорад. ҳамин хел ҳаст ё не? яъне ина фақат шумо мефаҳмеду Қурбони Собир. Ман мехостам ҳозир шумо як шӯхие кунед ки баъд Қурбони Собир тамошо кунаду. Қурбони Собир худаш ҳамин дар ҷои нишастааш вай муҷиби хандаву яъне ки як вақт ин қисса албатта Лутфулло ба ман гуфта буд ва дар чанд ҷои дигар ҳам гуфта буд. Як ширакай бадмаст намегӯем, хай як камтарак ҳамин одами хуморию кайфӣ Лутфулло мебинад ва дар ҳолати ҳамун хуморӣ акаи Давлатулло Лутфулло не Давлатулло мегӯяд Қурбони Собир як тақрибан як 10-20 метр канортар нишаста буда. ҳамун актёр аст ку бисёр омада маъқулайда ҳамин хел актёри ҳамин дӯстдоштаи ман ҳамонам барам я салом кунам ҳамин номаш чия ҳамна. баъд Лутфулло мегӯяд ки номаш Қурбони Собир. вай ин мухлиси бисёр аз ҳад ашадӣ то он 10-15 метр рафтана номо фаромӯш мекунад. омада мегӯяд акаи Султони Кабир. дар театри мо як корманди саҳна ҳаст, Одил ном дорад. бисёр бачаи хуб аст. ҳамин хел камтари ҳамин ба қавли вай камин содалави кам ақлтари ҳамин хелин содалав ҳаст. ҳамин хелин баъд мо рухсатӣ рафтем. баъди рухсатӣ ман хеле як одат доштам, хай баъди як моҳ омадан баъзан номҳоя гӯё ки фаромӯш мекунам, гӯё ки ким ки Асалбек Шералӣ мегӯям ё ина шекли хеле. баъд ин Қурбона гуфтам Одилҷон ту чӣ хеле ту Одил набудӣ? баъд ҳамин ки бо ҳамин Одил мегуфтагӣ шудем. баъд ҳар вақте ки ин Одили ҳақиқӣ аз пеш мебарад, баъд мегӯям вақте ту Одили ҳақиқие мебинӣ чӣ хел эҳсос дар вуҷудат пайдо мешавад. механдад. аҷиб аҷиб. дар ҳақиқат дар байни ҳунармандон вақте ки мешинӣ шӯхиву ана ҳамин гӯем шӯхиҳои дӯстона албаски Одил ёвонӣ аст. хай ёвон як мазҳари хандаву чиз аст. баъд аз лиҳози агар таърих гирем агар ёвон вай яъне ки ба истилоҳ филиали Ҳисор аст. вай қоил аст, мегӯяд ки бале ёвона вақташ дар мулки Ҳисор вориди мулки Ҳисор буда. вай аз ин ҷиҳат воқеан мувофиқ аст дар ин мавзӯъ. ташаккури зиёд барои суханонатон. ҳунарманди бисёр нотакрор аст Қурбони Собир ё ба истилоҳ Султони Кабир. бисёр ҳунарманде аст ки ман имрӯз ҷои атоакаи холӣ мебинам. یکی وقتی که در صحنه قربانی صابر میبینم میگم که به هر صورت همون پهنای هنر، همون حرارت که عطاکه داشتن امروز خود در قربانی صابر میبینم. این من افتخار میکنم با دوستان هنرمندم افتخار میکنیم. همه ما افتخار میکنیم با هر یکی شما، چون هر یکی شما یک گوهره که نایاب است در جدای هنر، در جدای انهمی صنعتی که در حقیقت صنعت والو، صنعتی که من نمیدونم از نام دیگر رو گفته نمیتونم، از نام اول خصوص خودم گفتنی هستم که شما گوهر نایاب هستید. هر یکی شما که ما از شما حاضر تجربه میگیریم، ما از شما میآموزیم این هنر و این صنعت رو. من کم در خجالت شدم. نه در من آب نوشم چون من خدا اندک خجالت شدم. آقای ارتیق، حاضر یک بخش داریم، بخش سوال. من به شما سوال میدیم، شما فقط جواب میدید ها یا نه، ولی اینجا یک شرطش هست که ما با گوش‌های شما ناوشنیک میمونیم، موسیقی بلند میشود، شما سوال‌های ما رو نمیفهمید. نه من سوال‌های بد نمی‌پرسم، سوال‌های
یعنی شوخی آمیز باشه. و شما فقط ها یا نه جواب دید. روزی هستید؟ من همین نه گفتن نمیتونم، همش ها گویمونم چیه فورا. همش ها گوید خودت ها گوید، همش نه گوید نه، اختیار در دست خودتون. مرحمت. Fans are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, understanding. خب من سوالم رو سر میکنم. بسیار خوردن رو دوست میدارید؟ نه. از زنتون میترسید؟ از زنتون میترسید؟ این دستگاهی که شما دستگاهش من مونده تو اولش که منو مجبور میکنه که دویمش که آخه در روبروی همه خیلی دختر زیبا نشسته نه گفته میشد می من بزرگ همه شاه گویم من میگویم سرپول هستید؟ آیا راست است که شما پول را دوست میدارید؟ بازم ها. مخلصایتان رو دوست میدارید؟ شاید ها شاید نه. نه ها یا نه؟ ها یا نه. راست است که شما 3 زن دارید؟ نه. آفرین. شما الکی پیر شده اید؟ ها. ماشین دارید؟ ماشین دارید؟ بازم ها. از زنتون میترسید؟ ها. فهمیدی نه؟ شما زنی دویم دارید؟ شاید نه. شاید ها یا نه؟ کدومش؟ ها یا نه؟ آیا راست است که شما سریا قاسمова را دوست می‌دارید؟ ها. بهترین. سرپول هستید؟ نه. نه؟ نه. اکا ارتیق اینک بخشی که حاضر بود سوال و جواب به نهایت خوب گذشت با شوخی و با خنده و با رقص شما. اکنون میگذاریم بخشی منطقی. در اینجا 3 سوال آمادگی است، سوال های منطقی. من با شما سوال میدیم، شما باید جوابش رو یافته با من گویید. یعنی که بخشی از همه دشوار گویید؟ بله. اینک سر میکنیم. در گردن گاو بندی 10 متر بسته شده بود ولی وی 100 متر رفته توانست. بگویید که وی چه خیلی این کارو کرده توانست؟ آخر وی بند در گلمیخ بسته در زمین کوفته شدگی نبود که وی هر یک گاو هم البته یک مدت یک صبر و طاقت دارد. بعد اگر گلمیخ هم باشد و یک کنده برای رزق روزیش، برای یک جا پهنای رزق روزیش حرکت میکند. البته یعنی وی گاو بند داشت یا نه؟ شاید بند داشته باشد لیکن بند در میخ پیوست نبود. اگر این خیلی باشد وی میتواند 200 متر هم رود یا 1000 متر هم رود. یعنی گفتنی هستید که نبود، بند نداشت، کنده شد یا که اگر بود هم نه که در زمین در یگان جا پیوست نبود. میبینید اگر گلمیخ رو با همون بندش پیوست کنیم، سخت زنیم، باید سد کنی نکنی باید کنده نمیتواند. همین خواهست یا نه؟ اگر این از اون قوه و نیروی گاو واسه اگر برزگاو باشد باید کنده میتواند. میبینید در گردن گاو بندی 10 متر بسته شده بود ولی وی 100 متر رفته توانست.
وای بند میتواند که در گردن گاو یعنی که در گردن گاو مثل حلقه بسته شده باشد بند. این خیلی هم میشود. این خیلی میشود. یعنی بسته نبود. بله. یعنی در یگان جا بسته نبود. درست. پیوند نبود بعد. یعنی که دویم سوال. در زمانهای قدیم سبب در چی بود که آدم‌ها خانه‌های خود را دورتر از انبار می‌ساختند؟ یعنی که محصولات انبار بیشتر حفظ شود. اگر هر چی به خانه نزدیکتر باشد بیشتر تلف می‌یابد. درست. مگر دانه گوگرد را در تگ آب تا به آخر سوزاندن ممکن است؟ بله. چطور؟ اول میسوزانی بعد تگ آب می‌داری. سخت میشه. بله اگر در داخل کشتی تگ آبی سوزونه. بله این چیزام خوب. با مثل همین است. با مثل جوابی گفتگیتون. چگونه برف سال گذشته را یافتن امکان پذیر است؟ برف سال گذشته را در منطقاً در کوهسار در اون تنگناهایی که آفتاب نمیرسد سایه است ترمه در اون ترمزارها یافتن ممکن است جایی که ترمه است ولی برف سال گذشته این سال آب شده باز سال دیگر باز برمیگرده بعد سال نو در اومدن در حال با بیرون بر اومدن جوابش همین گونه بوده است یعنی ببینید سوال های منطقی چگونه عجیب است و جوابشون هم چگونه هستند یعنی این منطقاً در حقیقت چند پهلوی خود رو دارد آدم را وادار میکند که اندیشه کند بله یعنی بیشتر اثر معنی به کار در آورد لیکن حاضر ما در یک سن سال رسیدیم که همین خیلی دیگر در این معنی چی ماجراهایی هست چی بگویم که این غوغا و اینقدر مشکلات زندگی و هست که اکای ارتیق پارسال میدونید که یک سال بود برای همه ما به نهایت دشوار بود چون یک وبای عصر آمده بود حالی هم نتیجهش حالی هم دهشتش هست حالا هم این دهشت باز هم گپ و گپچه شده است که یعنی خبرها زیاد می شوند که باز این وبا پیدا شده است شما در این حالت خودتون رو چگونه احتیاط میکنید؟ یعنی شما چی استعمال میکنید؟ چی استفاده میبرید که از این وبا دور باشید؟ این وبا با شما نچسبد؟ شما چی توصیه داده میتوانید به مخلصان کانال تاجیکان گروپ اصلا به تمام مردم دنیا؟ البته طبیبان و همه متخصصان بسیار تاکید کردند که همون فاصله و نقاب و بعد همون مواد ضد ویروسی و همه این چیزهای البته رعایت باید کنیم ولی پیش از همه انسان همین روح بلندی و بگیم که اراده از دست نتیه من از بس که این بیماری اثر گذراندم حالتهای بسیار وزنینه اثر گذراندم بعضا آدم روحش شکسته می شود و بعضا دل سرد می شود و یعنی که از همین قوی بسیار اراده قوی گرفتن لازم است برای هم اراده قوی و هم کوشش کردن در کار که غذاهایی که من خصوصا در مردم سن سال ما از 60 بالا بیشتر غذاهای مثال هم سیر پیاز و هم غذاهایی که کالری بلند دارن و یعنی از این چیزها بیشتر استفاده بردن در کار خب بعد همین چای کبوت هم بسیار توصیه دادن من از حد زیاد چای کبوت می نوشم چای کبوت همین هم بالی در روح میکنه آدم هم یعنی که کمترک نیرو قوت هم میبخشه خب دیگر اینکه خدا خودش نگهبان باشه بله خدا نگهبان باشه امید برگشت داریم من میخواستم که با پادپیشکان کانال تاجیکان گروپ یک تمنیاتی میگفتید یک نمیدونم
شاید 4 مصرع شعر از طرف شما میشود. البته موافقم جان، چون اودیتوری این کانال زیاد جوان ها هستند و جوان هایی که مخلصان شما نیز هستند. جوان ها آینده ما هستند. ما هم یک زمان جوان بودیم. من میگویم که هرچند که در مکتب، هرچند که در دانشکده هم من مثل اینکه خوب خواندم، خوب و اعلی خواندم گویا، ولی باز هم به یک مرحله رسیدم که بسیار پشیمان هم شدم که چرا از همون دوران جوانی سرشار استفاده نبردم. یعنی می توانستم همون وقت در همون جوانی ها یکون کس با من نگفت که همین زبان انگلیسی وقتی من در دانشکده می خواندم و با های اعلی هم می خواندم، یکون کس سخت تاکید نکرد که نه همین قوی تر کنم، همین بعد در کار میشه. یعنی من باز مرحله پشیمانی بدتر احساس کردم. من میخوام که جوان ها همین در وقت جوانی حس کنن که ضرور است که آموزن. یعنی مشرف قاسم خدا رحمتش کنه یک گپ میگفتن که ای کاش جوانی میدانست و ای کاش پیری میتوانست. بله. یعنی با جوان ها توصیه میتونم که همین دوره طلایی عمر بیهوده نگذرانند. من بسیار وقت میبینم که در روی حولی جوان ها جمع می آیند و بی‌درنگ میخندند و ساعت های طولانی گپ های حرف های بیهوده میزنند. بله. بسیار دلم خون میشه. بله. که اینها هر یک نفس خودشان را، یعنی که هر وقتی میگذرد، وقتی بیهوده میگذرد، وقت قاتل آدم است. وقتی که بیهوده میگذرد، وقتی که ما قدری وقت نمیدانیم، وای وقت وای روزها قاتل ما. یعنی برای همین سینای بزرگ میگه که چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد، پیریت به کافر نهان نتوان کرد. حالا ما این سر سیاه میکنن، لیکن به هر صورت پیریت نهان کردن نمیتوان. در ظلمت شب هر آنچه کردی در روشنی روز همان نتوان کرد. برای این بزرگان ما بونید در همون شبهای طولانی در فروغ شب چقدر این اثرهای جاودانه ایجاد کردن، چقدر داستانها، مثنوی ها، چقدر این دیوان ها، خماسه های بسیار بزرگ که دنیای تاثیر کردن. امروز مثال نظیری فردوسی در جهان نمیاد، نظیری حافظ و سعدی و خیام در جهان نمیاد، نظیری مولانا نیافتند، به مولانا مانند کسی را در نیافتند، گفتند بی نظیر است. بله. برای چی ما نسل همین بزرگان امروز یعنی که لایق و شایسته و سزاواری همین بزرگان نباشه؟ بعد چون این شبکه شما که این تاجیکان گروپ نام دارد، تاجیکان وقتی من در روسیه جوان ها می روند امروز یک کلمه روسی نمی دانند، حقوق خودشون را حفظ کرده نمی توانند. انا بعضا با نام ملت یعنی که اسناد می بیارن و گفتن نمی توانند که رودکی ما در عصر نو دنیای تسخیر کرده بود با شعر و با ایجاد و با سرود. پوشکین عصر 19، ببینید فرق از کجا تا به کجا. رودکی هرچی در عصر 9 گفته است امروز ما فکر میکنیم که همین روز گفته شده است. شما ببینید گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. و کی نافهمه است، ولی یک سلو اپل که گره دارن روسا به ترجمان فهمیده نمیتوانند و 300 400 ممکن 500 سال باشه یا 600 سال، لیکن این هزار و چند سال شده است میگویی که همین روز گفته شده است. با این افتخارات ملی باید وجود جوانهای ما پر باشد. گویند که ما نسل رودکی، ما نسل خیامیم، ما نسل حافظیم، سعدیم، مولاناییم، بیدیلیم. با این چیز بعد چیز دیگر من بسیار میخواهم که همین بخیلی، ناتوانبینی، حسد، رشک، کینه‌ورزی این در چهره ملت ما داغ است. محلگرایی، پریشانی، بخصوص در وقتی که تاجیکان در خارج کشور هستند، اگر من میبینم در اونجا باید یک مشت باشد، بیشتر متحد شوند. افتخار ملی، ننگ و ناموس ملی
یعنی پرچم خود کنند. بسیار آموزند. بله، تشکر زیاد به شما آقای ارتیغ که در برنامه ما این گونه سخنهای خوب گفتید، تشریف آوردید پیش از همه، چون پیدا کردن شما بر این هنرمندان، دعوت کردن شما بر این هنرمندان به نهایت دشوار. من جدی میگویم باز یک بار دیگر خوش آمدید و فکر میکنم این برنامه ما به شما کمی هم باشد پسند آمد، چون همه این سخنهایی که از طرف ما بود این یعنی آزادانه بود. ما یعنی پیشکی سوال و جوابایی که من به شما میدادم این من آگاه نبودم. بله بداهتا همش. بله خب تشکر زیاد. من بسیار میخوام که با یک دعای مولانا با این گفتگو، با این برنامه بسیار جالب خصوصا برای جوانان حسن انجام پذیریم، حسن انجام دهیم. مولانا میگوید که ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن، بر درخت کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، جمع و شمع خویش را بر هم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن. کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن، این تناب خیمه را بر هم مزن، خیمه توست آخره سلطان مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چی خواهی کن ولیکن آن مکن، ای خدا این وصل را هجران مکن. آمین. آمین.